नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा उत्तर ओडिशारे प्रचलित साहाड़ा सुंदरी कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। एकदा ओडिशा मुलकरे रहुथिले जणे बड़ साधव। से साधव बड़ न्यायवंत, धीरपणरे मेरु, वीरपणरे जमपरी, धनीपणरे कुबेर, दातापणरे शिवपरी। तांकर 7 पुओ, 6 पुओंकर 6 बहु। एका जहा सान पुओटी बाहा हेनी। से पुओटी देखिबाकू बड़ शोभाकर, कोळपोछा पुओ बोली अति अयसरे बढ़ुथाए। से जेतेबेले जहा मने करे साधव साधवाणी ताहा पूरण करती। थरे भोरु भोरु साहाड़ा दांतकाठी खंडे आनिबो बोली सीए तांको बगीचा को जाइछि त एई समय से गोटे अद्भुत दृश्य देखिला। से देखिला कि दिव्य सुंदरी झीटीए साहाड़ा गछ मूले बसी सकाळर कଅଁଳ खरारे तार 12 हाथ लंबर केशकू सुखौछि। तार ऊपर रोशनी रे चारिआड चमकी उठुछि। से झीटी को देखी साधव सान पुअर आखि ता ऊपर जेमिति लाखी रहीगला। से एथर धीरे धीरे तारी पाखकू गला, किंतु साहाड़ा सुंदरीर आखि जेमिति ता उपरे पड़िछि। से आखिर पलक मात्रके जाई गछ कोरडरे लुचिगला। आउ कि साधव पुअर मन कौठी लागे। से रूपवती साहाड़ा सुंदरी ठेई जाई तारी मन रहिला। से तुनी हेई उआसुकू आसिला, जोठी मूसामाटी भण भण, बिलेई घुଅ सण सण, ददरा पलंग खंडे पड़िछि। सेठी से गंभीरी घरे जाई मुह माड़ी हेई सोइला। ताकू असन बसन विष लागिला। खाइबाकू जिए जेते डाकिले से जमा खाइलानी, पीबाकू डाकिले भी पीलानी, आउ काहाकू भी से कथा कहिलानी। मने मने से साहाड़ा सुंदरी को झुरी झुरी कंटा हो गला। किए कहिला ताकू भूत लागिछि, आउ किए कहिला प्रेत लागिछि, आउ किए कहिला साहाड़ा दांत काठी भांगिबाकू जाइथिला सेठी बोधे ताकू डाहाणी लागिछि, आउ किए कहिला देवतार छाई पड़िछि। साधव घरे कोउ कथा अभाव। केते गुणी वैद्य आसिले, काट पानी कले, मंत्रतंत्र पढ़िले, हेले कौथिरे किछि फल हेलानी। सान दियरर ए दशा देखी साधवर बड़ 6 बहु आसिले। राण नियम पकेई केते चाटुई पचारिले, सेइथिरे भी किछि फल हेलानी। शेषकू आसिला साधवाणी बुढ़ी। सीए भी खोली ताड़िकी केते कथा पचारिला। मो रंकुणी धन, मो दरिद्र पसरा। अरे बाबा, तते कोउ कथा अपूर्व कह, काईकि तू एठी सोईचु? तते किए कौन कहिछि कि? कौथि पई एते मन मारी रहिचु? हजी जाइथिले खोजी आनिबी, भांगी जाइथिले गढ़ेई देबी। किए कौन जदि कहिथिबो ताकू मु सुलिकी देबी। कहरे धन, काहा उपरे मान करी तू एमिति सोईचु? मार प्रबोध शुणी केतेबेले करे साधव पुअर तुंड खोलिला। थंगेई थंगेई कहिला, मु आम बाड़ी रे थिबा साहाड़ा गछकू बाहा हेबी त हेबी, नहले एमिति मला भली तो हेलिनी, एमती भी सुखी सुखी मरीजीवी। साधवाणी पुअर एमिति अद्भुत जिद देखी अबाक हैला। आउ कहिला, एई छार कथाटाकू मान मारिकी एई अवस्था होउचु? तू कौन आउ बाहा हेई नथंतु कि? कन्या न मिलला परी एते अधीर कौन पई? आजी मन कले काली बाहा करई देबी। गोटिए काहींकी 10टा इच्छा कले 10टाकू भी बाहा करई देबी। तो पई सुवर्णगड़रू सुवर्णवती बहु आसीबो। कहिला मात्र के लावण्यपुरर लावण्यवती आसी पाद मंचालिब। छार ये साहाड़ा गछटा पई एते सरी कौन पई? आरे धन, एबे मन ही करिबो आ। एते कथारे काहींकी बा साधव पुअर मन टळिब? तार तो एका सेई जिद। सीए सेई साहाड़ा गछकू बाहा हब ही हब। बाध्य होई शेषकू साधवाणी मंगिला। साधवकू मनेई सान पुओकू सेई साहाड़ा गछ सहित महा आडंबर रे बाहाघर करदेला। साधव पुओ जो कोठरी रे सुए सेई कोठरी रे कटा हेई आसी साहाड़ा गछ डेरा हेई थाए। दिनक राति रे साधव पुओ लुचि करी बसिला। जमा सोइलानी कि आखिरे पलक भी पकेइलानी। साहाड़ा सुंदरी तो राति थाउणु गाधेई जीवो। गाधेई आसी पुणी पशिब सेई गछ भितरे। सेइथि पई सीए भी सोई न थाए। अधारती सरिकी साहाड़ा सुंदरी सेई गछरू उतुरिला। जेमिति से गछरू बाहरिची सेमती साधव पुओ धरी पकेइला ता हाथकू। साहाड़ा सुंदरी आउ जाए कुआडे? दुहिंकर हस खुशी रे राति पाहिला। सकाळु राइज जाक जीए कथा शुणिला सी आश्चर्य होईगला। साधव पुओ जहाकू बाहा हेइची
सी सते जेमिति स्वर्गर अप्सरी भानुमती देशर राजकन्या तुंडबाई द सहस्र कोश घड़िक भितर साधव सान बोहूर रूपगुण राइज सारा प्रगट हो गला। साहाड़ा गछरु बाहरी थिबारु ताकू समस्ते साहाड़ावती बा साहाड़ा सुंदरी बोली डाकिले। एणिकी साधव सात बोहू जाक नीति एकाठी बसी दुख सुख हंती, हस कौतुक लगाती, सांग होई नई को गाधेई जाती। दिने एमिति समस्ते सात खंड सवारी रे नई को गाधेई जाइथांती। गाधौ गाधौ नईर कला घुमर पानी रे किए बसी निजर चंद्र उदिया मुह को देखुए तो आउ किए बसी दांत घसुए, किए चूड़ी माजुए तो किए बा सुना देह को बसी पणत कानी रगड़ू थाए। सान बोहूर तो 12 हाथ लंबर सुना केश, सी से ओदा केश को झड़ा पणतर झाड़ू थाए। एही समय दैव जोग को से केशरु तार गोटे छिड़ीगला। कौन एबे से करिवो? से एका नुह, 6 जा भी से विचलित हो गले। आउ किछि उपाय न पाई साहाड़ा सुंदरी से 12 हाथ लंबर केश को गोटे सुना फरुआरे भरी नईरे भसई देला। गाधेई सारी 7 जा जाक घर को आसिले। सुना फरुआटी नई सुअरे भासी भासी जाउथाए। तेने कौन हेछि ना से देशर रजा पुओ पारिधिकी आसी से नईरे पाट घोड़ा को पानी पेउथाए। दैबात सुना फरुआटी भासी भासी जाई घोड़ा मुहरे लागिला। राजा पुओ जेतेबेले सुना फरुआ को उठेई आनी देखे तो ता भितरे 12 हाथ लंबर सुना केशटीए। एते लंबर चिकन सुंदर सुना केशटी को देखी राजा पुअर आखि खोसी हो गला। आहा, किए ये स्वर्णकेशी, किए ये केशवती कन्या, आउ कहार ए केश? जो कन्यार केशटी एते सुंदर आउ से कन्या केते सुंदर न होइथिबो। राजा पुअर मनटी बड़ उच्छन्न हैला। ताकू लागिला ए केशटी पाखरे तार अनेशत राणी भी किछि नुह, किछि नुहे तार राज ऐश्वर्य राजभोग। हाथी घोड़ा हीरा लीला मोती माणिक जेते जहा अछि ए केश सहित केही भी सरी हेबेनी। एबे आउ राजा पुओ पारिधिकी कौन जीव? से सुनार केशटी को धरी उआस को फेरिला। मालुणी तो सबुरी घरे फूल दिए। ताकू राजा पुओ डाकी पचारिला, चिन्हिलु मालुणी, ए काहारे ए केश? मालुणी कहिला, ना मु जानिनी। शेषकु से बारिकियाणी की पचारिबारु बारिकियाणी सांगे सांगे चिन्हि पकेइला। ये केशटी होछि परा साधव घर सबा सान बोहूर केश। आ हा हा हा, तार जो रूप, तार जो छटा, छामुंकर लाखी एकासे। राइजरे रजा हेले कौन हब? तार प्रकृति भल नुह। से जेमिति खियालिया सेमती दुर्दांत। बारिकियाणी ठारू सब कथा शुणी से एथर ता खंजरे रहिला। माछ धरार ना गंध नाही। मिछि मिछिका सुनार बनिसी खंडे धरी धाइला नई तुठकू। साधव सान बोहू जो तुठरे गाधाए सेठिकी। ए खबर जेमिति साधव पुओ कानरे पड़िछि। बापांको कही से जो गड़रे रहुथिले से गड़र चारि पाखरे 3 पुरुष उच्चर मेघनाद पाचेरी उठेई देला। पाचेरीर कड़े कड़े गड़ खाई खोलेइला। गड़ दुआरे भारी भारी 3 सज कबाट लगेइला। जो गड़रे पिंपुड़ी पड़िले 9 खंड हब, सेठिकी राजा पुओ बा केमिति पशिबो? या भितरे आसीन मास जाई कार्तिक मास आसिला। कार्तिक पुनेई रे शुभ अनुकूल करी जय जगन्नाथ कही साधव 7 पुओ बोईत मेलिबे मझी दरियारे। बणिज करी जिबे जाभा सुमित्रा बाली मलकस कांबुलिया एमिति एमिति केते राइजकू। सेइथिपाई साधव पुओ माने 7 खंड बोईत तैयारी करी सेथिरे अंग देशर शाढ़ी ठारू आरंभ करी बंग देशर चूड़ी जाए नाना दरब भरिले। गला बेले साधव पुओ साहाड़ा सुंदरी को बारंबार तागिद करी कहिला, देखे मु विदेश जाउची, तमे टिके सावधान थिबो। मु विदेश रु न फेरिबा पर्यंत तमे आदौ पदा को गोड़ काढ़िबनी। मु सुनिछि राजा तुमको पाइबा पई पागल हेई बोलुची। से घाट जगी बसिछि। तमे आजि ठारू आउ नई को गाधेई जीवनी। बाड़ी रे तम पई बेंट पोखरी खोलिछि, तमे सेइठी गाधेइबो। बाड़ी रे शंखारी रखिछि, तारी ठारू शंखा पिंधिबो। बाड़ी रे मालुणी रखिछि, ता ठारू फूल घेनिबो। बाड़ी रे मुदिरा रखिछि, ता ठारू मुदी पिंधिबो। जेतेबेले जहा तम पई लोड़ा तम पई मु 36 पाटक खंजिछि। केवल सेतिकी नुह, मेघनाद पाचेरी पुणी घेरेइछि। ताकू डेई तमे उआस बाहर को केते बेले भी जीवनी।
ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଏଥର ସାଧବ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି କୁହ? ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ଆଣିବ? ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ତ ହେଲା ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ମେଘଡମ୍ବରୁ ପାଟ ଆଣିବ, ଗଜଦନ୍ତର ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆଣିବ, ହୀରାନୀଳାର କାପଟିଏ ଆଣିବ। ୟା ବାଦେ ମନେ କରି ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଶୁଆଟିଏ ଆଣିବ। ସାଧବ ପୁଅ ହଁ କଲା। ତାପରେ ବୋଇତରେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଦୂର ବିଦେଶକୁ। ଏଣେ ରାଜା ସାନ ସାଧବାଣୀକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲା। ସିଏ ସେଇଠୁ ଚତୁରୀ ବାରିକିଆଣୀକୁ ମନେଇ ସାନ ସାଧବାଣୀ କେମିତି ନଈଘାଟକୁ ଆସିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଜାଣିବ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ କେବେ ଦିନେ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବାରିକିଆଣୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ନଈ ତୁଠରେ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ମନ କଲା। ନଈର ପାଣି କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ନିର୍ମଳ। ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ତ ସବୁଦିନ ଗାଧୋଉଛି, ଦିନେ ଅଧେ ଯାଇ ନଈରେ ଗାଧେଇଲେ ଚଳିବନି? ସାନ ଯା'ର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର 6 ଯା ଯାକ ସବାରି ଚଢ଼ି ନଈକୁ ଗାଧେଇ ବାହାରିଲେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ସାରି ଉଆସକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାନ ସାଧବାଣୀର ଗାଧୁଆ ସରୁନଥାଏ। ସେ ତୁଠ ପଥର ଉପରେ ବସି ତା ସୁନା ଦେହକୁ ଯେମିତି ଘଷି ମାଜି ଚିକଣ କରୁଥାଏ, ସୁନା କେଶକୁ ପଖାଳୁଥାଏ। ଆଖି ଆଗରୁ ଯେମିତି 6 ଯା ଯାକ ଅନ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୋଉଠି ଛପିଥିଲେ ହଟିଆ ରାଜା। ହାତରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ପାଟ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସେ ଆସି ସାନ ସାଧବାଣୀ ଗାଧୋଉଥିବା ନଈ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ହେଲେ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ରାଇଜର ରଜା ସିଏ। ମାଗି ବସିଲା ଘାଟମୂଲ। ଘାଟମୂଲ ମାଗୁ ମାଗୁ ଶେଷକୁ ସେ ବଳାତ୍କାରରେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ପାଟ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ରାଜ ଉଆସକୁ ନେଇଗଲା। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମନ ନଥିଲେ ବି ତାର ବା ବଳ କେତେ? ସିଏ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେଲେ ସବୁ ବୃଥା। ରାଜା ପୁଅ ଏଥର ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ତା 99 ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଟ ରାଣୀ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଧବ 7 ଭାଇ 7 ଖଣ୍ଡ ବୋଇତରେ ହୀରା ନୀଳା ଟଙ୍କା ଟୋକର ବୋଝେଇ କରି ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲେ। ଖବର ପାଇ ସାଧବ 6 ବୋହୂ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଲେ। ଏକା ଯାଇନଥାଏ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ। ସାଧବ ସାନ ପୁଅ ମା'କୁ ପଚାରିଲା, ମା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁ? ମା ସେଉଠୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ସାନ ପୁଅକୁ କହିଲା। ମା'ର କଥା ଶୁଣି ସାନ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ଯୋଉ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ଲାଗି ସେ ଉରଘର ଜୁର କରିଛି, ଯୋଉ ନୟନ ତାରା ପାଇଁ ସେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହେଇ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ବୋଇତ ମେଲିଛି, ଯଦି ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ସୁଖସିରି ଧନରତ୍ନ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଗଜଦନ୍ତ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଏସବୁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ସେଉଠୁ ସେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଘଡମ୍ବରୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଚିରି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଗ ବାନ୍ଧିଲା। ଯୋଉ ହୀରାନୀଳାର କାପ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ମନ୍ଦିରା କଲା। ଯୋଉ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଲେଙ୍ଗୁଟି କଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଶୁଆଟିକୁ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇଲା। ତାପରେ ହାତରେ କେନ୍ଦରାଟିଏ ଧରି ଯୋଗୀ ବେଶ ହେଇ ଚାଲିଲା ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ। ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ ଦରବାରରେ। ରାଜାଙ୍କର ସିଂହ ଦୁଆର। କେତେ କାଇଦା କଟକଣା। ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଲମ୍ବିଛି। ତା ତଳେ ଠିଆ ହେଇ କେନ୍ଦରା ବଜେଇ ବଜେଇ ସାଧବ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। କେଡ଼େ କରୁଣ ସେ ଗୀତର ଲହରୀ। ଗାଇଲା ବେଳେ ଆଖି ଯେମିତି ତାର ଲୁହରେ ଭାସୁଥାଏ। ସେ ଗୀତ ଯିଏ ଶୁଣୁଥାଏ ସିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ସେ ଗୀତ ଶୁଣି ଗଛପତ୍ର ବି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଯୋଗୀଟିକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ପରିବାରୀ ପହିଲି ଭିକ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ନୂଆ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଭିକ ଛୁଇଁଲାନି। ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇ 99 ରାଣୀ। ନୂଆ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବି ଭିକ ଛୁଇଁଲାନି। ତାର ଗୋଟିଏ କଟାଳ। ପାଟରାଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ଭିକ ମୁଠିଏ ନବ ଯେ କାଳକ ବସି ଖାଉଥିବ। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ତେଣେ ନୂଆ ଯୋଗୀର ଗୀତ ଶୁଣି ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଚାହିଁଲା। ସାଧବ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ବାକି ରହିଲାନି। ଆଖିର କେରି କେରି ଲୁହକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଶେଷକୁ ସେ ଭିକ ନେଇକି ଆସିଲା। ସେ ଆସି ଥାଳରେ ଭିକ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତ। ଏତିକିବେଳେ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିନେଲା ସାଧବ ପୁଅ। ତାପରେ ମୋ ସାହାଡ଼ାଲ ବୋଲି କହି ଛୁରୀଟିଏ ବାହାର କରି ଭୁଷିଦେଲା ନିଜ ଛାତିରେ। ସାହାଡ଼ା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଦୂର କରିଥିଲା, ଶେଷକୁ ନିଜ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେଲା ସାଧବ ପୁଅ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ
ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏତିକିରେ ଏ ଗପ ସରିଲାନି। ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଳି ରଖିବ। ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରାଜବାଟିରେ ଦାହ କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ତମ ସହିତ ବସି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଦେଖିବି। ପାଟରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଯୋଗୀକୁ ରାଜବାଟିରେ ଦାହ କରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧବ ପୁଅର ଚିତା ହୁ ହୁ ହେଇ ଜଳୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଉଚ୍ଚ ଜଗତି ଉପରୁ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ଲେଲିହାନ ଚିତା ଉପରକୁ ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏତେ କାଣ୍ଡ ଘଟିଯିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ସେତେ ଆଡ଼କୁ ହେଜ ନଥିଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ରାଣୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରି ଆଣିବାକୁ ସିଏ ବି ସେଇ ଚିତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଲେନି। ପୋଡ଼ିଜଳି ପାଉଁଶ ମୁଠିଏ ହେଇଗଲେ। ଏଣେ ଅନେଶତ ରାଣୀ ହେଲେ ବିଧବା। ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳରେ ଗଗନ ପବନ ଛାଇ ହେଇଗଲା। ଏଣେ ଯେଉଁ ଶୁଆଟି ସାଧବ ପୁଅ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଏଇ କଥା ଆମୂଳଚୂଳ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଶୁଆ ହେଲେ ବି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଆ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି କୈଳାସ ପର୍ବତର ଶୁଆ, ଶିବଙ୍କ ଅନୁଚର। ନିଜ ମାଲିକ ମାଲିକିଆଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ତା ଦେହ କି ଆଉ ସହିଲା? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୈଳାସକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମହାଦେବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛି, ତୁ ତାକୁ ନେଇଯା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଏକାଠି କରି ଛିଞ୍ଚିଦେବୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଶୁଆଟି ରାଜବାଟିକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଏକାଠି କଲା, ତା ଉପରେ ଅମୃତ ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇ ପୁଣି ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଚେଇଁ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ପରନାରୀରେ ଆଖି ଦେଉଥିବା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା, ସିଏ ଆଉ ମଣିଷ ରୂପ ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ରୂପ ପାଇଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଘୃଣାରେ ଛିଛାକର କଲେ, ମାରଧର କରି ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସାଧବ ପୁଅ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା, ଆଉ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା ରାଣୀ। ସେମାନେ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଜଣେ ସାଧବ ଥାଏ। ବୁଢ଼ା ବୟସକୁ ପୁଅଟିଏ, ତା ପଛକୁ ଝିଅଟିଏ ଠାକୁର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ତ ହବନି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ହେଲେ କାଳ ସହୁଛି କେଉଁଠି? କି ରୋଗ ଏମିତି ହେଲା କେଜାଣି? ବୈଦ କି ଗୁଣିଆ କେହି ଚିହ୍ନିଲେନି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଡକାଡକି ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ଧନ ଦରବ ଥିଲା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେଝା ଖଞ୍ଜରେ ବୋହି ନେଲେ। ପିଲା 2 ଜଣ ଅନାବନା ହେଇ ବଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କିଏ ପୁଅ ପାଇଁ କନ୍ୟାଟିଏ ବୁଝିଦେଲେ। ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ମିଶି ଭଉଣୀକି ବି ବାହା କରିଦେଲେ। ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପାରି। ବାହାଘର ପରେ ଭାଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ପୁରା ପାଶୋରି ଦେଲା। ବୋଝ କି ଭାର କେବେ ଦୁଆରେ ଘେନି ପହଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାସି ମୁହଁରେ ପଚାରିଲାନି। ଏଣେ ଭଉଣୀର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା। ହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଭେଣେଇର ବୋଇତଟା ଦରିଆରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତା ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ କତରା ଲଗା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଦିନେ ସେ ମରି ଶୋଇଲା। ଭଉଣୀ ପୁଅଟିକୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଡ଼ କଲା। ଦିନେ ପୁଅ କହିଲା, ବୋଉ, ମୋ ମାମୁଁ ଘର ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ତୁ ଯାଉନୁ କିଛି ଧନ ଦରବ ଆଣିବୁ, ମୁଁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ତୁ ଏମିତି ଧାନ କୁଟୁଥିବୁ? ମା କହିଲା, ହଇରେ, ମାମୁଁ ତ ତୋର ଦିନେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ପଚାରିଲାନି, ମୋ ଦୁଆରକୁ ଦିନେ ଆସିଲାନି, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ମୁହଁରେ ତା ପାଖକୁ ଯିବି? ଆଉ ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ, ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତେଣିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଏଣେ ଭଉଣୀର ମନ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଲା। ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ଯିବ? ଘରେ ଖାଲି ଖୁଦ 2ଟା ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦେଖିଲେ ହସିବେ, କହିବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭିକାରୀ ଭାବିଲୁ କି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଭଉଣୀ ଯାଉଥାଏ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ ପଡ଼ିଲା। ଓଃ, କେତେ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଛି! ଏ କା କିଆରି! ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଭାରି ବାଧା ଲାଗିଲା। ଏଣେ ଭଉଣୀ କେଇଟା କାକୁଡ଼ି ତୋଳି ଆଣି ଖାଇଲା। ମନ କଲା ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ 2ଟା ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ନେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଉ ନ ପାଉ ଖାଲି ହାତରେ ସେ କେମିତି ଯିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଡାକ ପକେଇଲା,
ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ମାଗଣା ପଡ଼ିଛି କି? ଆରେ ତୋର ତ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାକୁଡ଼ି ତୋଳିକି ନେଉଛୁ। ଆରେ କେମିତିକା ମଣିଷ ତୁ? ସେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ଥିଲା ତାର ଭାଇ, ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ି ନେଇ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଯାଇ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଲା, ହେଲେ ଟିକେ ବସ ବୋଲି ବି କହିଲାନି, ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇବାକୁ ବି ଡାକିଲାନି। ଆଉ କହିଲା, ଆସିଲ ନଣନ୍ଦ ଭଲ କଲ, ହେଲେ ବସିବାକୁ ନାହିଁ ଠା। ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ଦିଅନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ହେଲେ ଦଦରା ମାଠିଆ। ପିଢ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଅନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ବଢ଼େଇ ଘର ବାହା। ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଅନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ଘରେ ନାହିଁ ତ ଗୁଆ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଛ ନଣନ୍ଦ, ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯା। ଭଉଣୀଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ କି ଭୁଲ କଲି ଆସିକି। ପିଲାଟା ମୋର ତେଣେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବ। ପୋଡ଼ିଯାଉ ଆଙ୍କ ଘର କରଣା। କେଉଁଠି ଯାଇ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ଦିଶେରେ ଚାଉଳ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏଠିକି ଆସିକି ମୁଁ କି ଭୁଲ କଲି। ଭଉଣୀ ଭାଉଜକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଧାନ ଗଣ୍ଡାଏ ଦିଅନ୍ତନି, ମୋ ପିଲା ପିଠା କରି ଖାଆନ୍ତେ। ଭାଉଜ କହିଲା, ମୁଁ ତ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇଛି, ଧାନ ଅମାରକୁ ପଶିବି କେମିତି? ନହେଲେ ମୋତେ ଖୁଦ ଗଣ୍ଡିଏ ଦିଅ। ଭାଉଜ କହିଲା, ତମ ଭାଇ ଖୁଦ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଦ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ପିଢ଼ାରୁ ଦିଟା ପୋଇପତ୍ର ଦଉନ। ଭାଉଜ କହିଲା, ତମ ଭାଇ ପରା ପୋଇପତ୍ର ସବୁ ଗଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ୟା ପରେ ଭଉଣୀ ମନକୁ ମାରି ଖଳାବାଡ଼ିକୁ ଗଲା। ମୂଷା ମାଟି ମିଶା କଣ୍ଠା ଅଗାଡ଼ି ଦିମୁଠା ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଛେଦାଛେଦି କରିବାରୁ ଯାହା ଦି ପା ବାହାରିଲା ସେଇତକ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦି ପାଦ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଭାଉଜ କହିଲା, ନାନୀ ସେଇଥିରୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଯା, ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଉ କରି ଖୋଇବି। ନଣନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଥିରୁ ଅଧେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଭାଉଜ ଭାବିଲା, ଯିଏ ପାଛୁଡ଼ି ଥାନ୍ତା ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ମୂଲ ନେଇନଥାନ୍ତା କି? ଆଉ ଇଏ ତ ପାଛୁଡ଼ା ପାଛୁଡ଼ି କଲା, ହଉ ଯାହା ଗଣ୍ଡେ ନଉଛି ନଉ। ୟା ପରେ ଭଉଣୀ ଧାନ ପୁଞ୍ଜାକ ନେଇ ସେଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରି ଆସିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ସେ ତା ଭାଇକୁ ଭେଟିଲା। ଭାଇକୁ ଦେଖି ସେ ଆହୁରି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକେଇଲା। ଭାଇ କହିଲା, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଠିଏ ହେଇଛି, ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ ବୋଧେ? କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, ଏମିତି କିଏ ଖାଲି ଖାଲି ଯାଏ? ମୋତେ ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବାଟ ଚଲେଇ ଦେବେ ତ? ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଭଉଣୀ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଇ କହିଲା, ମୋର ଭାଇ ପିଲାଛୁଆ ଘର, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିପାରିବି? ଆସିଲିଣି ତ ଆସିଲିଣି। ୟା ପରେ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାଉଜ କହିଥିବା କଥା ସବୁ ଭାଇ ଆଗରେ କହିଲା। ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ କାନିରେ ଦି ପୁଞ୍ଜା କାକୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଆଜି ଯା, ମୁଁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଗ ଜାଳ ଚାଉଳ ସବୁ ତୋ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି। ଭୁଜା ଉଖୁଡ଼ା ଯାହା ହେବ ସବୁ ନେଇକି ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତାପରେ ଭଉଣୀ ଭାଇଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ବୋଉ କାନିରେ ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ପୁଅର ମନ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲା। କହିଲା, ବୋଉ ଜାତି ଗଲା ସିନା, ପେଟ ପୁରିଲାନି। ଧନ ଯୋଉଠି ଲୋଭ ସେଇଠି, ସେଠି ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳେନି। ଗରିବ ସିନା ଗରିବର ମନ ବୁଝିଥାନ୍ତା। ଏଣେ ଭାଇ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାରିଜାକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ ସର୍ବନାଶ। ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଇ କହିଲା, କ'ଣ 12 ବଖରା ଘର, ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଅ କି ବତା ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଲାନି, ଲୁଣ କାଠୁଆଟା ବି ବାହାରି ପାରିନି, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ କୋପରେ ସବୁ ଜଳିଗଲା। ଭାଉଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କହୁଥାଏ, ହଇହେ ତୁମେ କାହା ଘର କଥା କହୁଛ? ଏଣେ ଭାଇ ତାର କହି ଚାଲିଥାଏ, ଉପାସ ଭୋକରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି ଘର ପୋଡ଼ିଠାରୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଏକଦମ ସତ। ଗାଁ ଲୋକେ ବିକଳ ପାଇ ଯାହା ଚୁଡ଼ା ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ଭାଉଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଆରେ ତମେ କେମିତିକା ଲୋକ ହୋ, କାହା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ତମରି ଘର ପରା, କହିବି କ'ଣ, ତମ ବାପ ଘର। ଆମ ଘର? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ବୋଉ ମୋର ତେନେ କ'ଣ କରୁଥିବ ଲୋ? ଏଇ କଥା କହି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକେଇଲା। ଭାଇ କହିଲା, ସେଠିକି ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜୋଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ସିଏ ତ ଏବେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ? ବରଂ କିଛି ଭାର ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ପଠେଇଦେବା। ସାଧବ ବାରିଜା 2 ଭାର ଚାଉଳ, ଅଙ୍ଗାଏ ଜାଇ, ଅଙ୍ଗାଏ ପରିବା, ଭୁଜା ଚୁଡ଼ା ସବୁ ସଜିଲି କରିଦେଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ଦେଲା। ଭାଇ ଭାରୁଆଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଅଧ ବାଟରେ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭାରୁଆଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଭାଇ କହିଲା, ଇଏ ଭାର ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଭାରୁଆ ଭାର ସବୁ ଭଉଣୀ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏଥର ଭଉଣୀର ଖୁସି ଦେଖେ କିଏ? ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇ ଏତକ ପଠେଇଛି। ଭାର ସବୁ ଦେଇକି ଭାରୁଆ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଣେ ସାଧବାଣୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଥା ପଚାରିଗଲା, କୋଉ କୋଉ ଘର ପୋଡ଼ିଛି, କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା, କିଏ ଲଗେଇଲା।
ଏବେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ନାନା କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଭାରୁଆମାନେ କହିଲେ, ସାଆନ୍ତେ ତ ଆମକୁ ତମ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିନଥିଲେ। ଏଥର ସାଧବାଣୀ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଚିଲେଇଲା, ହଇରେ ରଇଜଳାଏ, ଭାର ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିଲ କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲ? ଭାରୁଆମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଭାର ସବୁ ତମ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ନେଇଥିଲୁ। ତାର ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଘର, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତମେ ସବୁ ମଲନି ବାଡ଼ି ଖିଆଏ, ଯାଉଛ ନା ମୋ ଆଗରୁ, ନହେଲେ ଏଇନେ ଦେଖିବ। ସାଧବ ଭାଇଟି ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଲା, ସାଧବାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ତା ମନକୁ ଆସିଲା କହିଲା, ହଇ ହେ, ଭାର ସବୁ କାହାକୁ ନେଇ ଦେଇ ଆସିଲ? ସାଧବ କହିଲା, ମୁଁ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ନେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ତ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ତ କାହିଁ ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦିଏ ଜୁଟିଲେଣି ଦେବାକୁ। ଆଉ ତମ ବାପ ଘର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତମେ ଭାର ସଜାଡ଼ି ପଠେଇଦେଲ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ଆହୁରି କମ୍ପିଲା, ସବୁ ପୋଥି ପୁରାଣ ଫିଟେଇ ଦେଲା। ତଥାପି ତା ରାଗ ମଲାନି। କାନ୍ଥ କବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ସିଏ ସେଇଠି ମରି ଶୋଇଲା।